सत श्री अकाल। जमात पंजवीं के समूह विद्यार्थी ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਨੈਸ ਅਭਿਆਸ ਲੜੀ ਨੰਬਰ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 14/10/21 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ। ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ प्रश्नों के उत्तर दिओ। एक पैरा है, एक सूची है, इसनूं पढ़ांगे। पढ़न उपरंत फिर आपां इन्हां दे उत्तर जिहड़े ने प्रश्नों के वो वेखांगे। आओ इस सूची इस पैरे नूं पढ़दे हां। बुढ़े खरगोश नूं डब्बे खरगोश ते सतरंगी तितली विचकार हुई गलबात दा कुछ पता नहीं सी। उसने आख्या, सतरंगी तितलीए, तैनू ये कहन दी की लोड़ पै गई? असी तां सब दे दोस्त हाँ, फुल्लां दे भी तितलियां दे भी। जो तितलियां फुल्लां दा धूड़ा एक फुल तो दूजे फुल तक लैके जाण तां फुल्लां दे बीज, जे मतलब ना लैके जाण तां जिहड़े फुल्लां दे बीज ने वो किवें बनन, फुल किवें खिड़न, जंगल टापू सोहणे किवें लगन। तू इत्थे ही रह, असल विच ये तेरी ही थां है। डब्बा खरगोश शर्मसार होया बैठा सी। ये सी बेटा पैरा। किहड़े पाठ चों आया सारे बच्चों को समझ लग गई होएगी। और जिहड़े प्रश्न पूछे जाणगे उहदे विच भी अपने आप तुहानूं क्लीयर हो जाएगा, अपने आप तुसीं आंसर दोगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ये पैरा किस पाठ विचों लिया गया है? 12वां गतका, सतरंगी तितली या मेरा हिंदुस्तान। तो सारे बच्चों को पता लग गया है कि ये पाठ सतरंगी तितली दे विचों लिया गया है। अगला प्रश्न, तितलियां एक फुल तो दूजे फुल तक की लैके जांदियां हन? ये भी आपां पैरे च पढ़ रहे हैं। और पैरे दे विच लिखिया सी कि वो फुल्लां दे बीज लैके जांदियां ने, फुल्लां दा धूड़ा लैके जांदियां ने, फुल्लां दी पत्तियां लैके जांदियां ने। इन्हां चों कोई नहीं। सो वो फुल्लां दा धूड़ा जिहड़ा है वो एक फुल तो दूसरे फुल तक लैके जांदियां ने। प्रश्न नंबर 3, हेठ लिखे शब्दों चों किहड़ा शब्द नाम है? शब्द ने असीं, तितली, तेरी, इत्थे। सो इहदे विचों नाम शब्द बच्चे चुनना है। बड़ा ही आसान है। नाम जिहड़ा किसी का नाम होवे। तितली इहदे विचों एक नाम है, बाकी जिहड़ा ने वो पड़नाम ने। उत्तर आएगा एड़ा। प्रश्न नंबर 4, हेठ लिखे वाक विचले ढुकवें शब्दों के वचन बदल के सही विकल्प किहड़ा होएगा? हुण वचन बदलना मतलब है एक वचन तो बहुवचन, एक वस्तां तो ज़्यादा वस्तां। सो प्रश्न है, मैं तां सब दा दोस्त हाँ। हुण मैं इकल्ले वास्ते वरते जांदा बच्चों, और मैं दी जगह जो ज़्यादा की गल करांगे तो असीं आ जाएगा। असीं सब दे दोस्त हाँ। तो देखो कित्थे लिखिया है असीं सब दे दोस्त हाँ। उत्तर है ईड़ी। प्रश्न नंबर 5, ये लिखिया चो किहड़ा कथन सही है? पहला है, डब्बा खरगोश मान नाल बैठा सी। ऐड़ा, डब्बा खरगोश शर्मसार होया बैठा सी। ईड़ी, डब्बा खरगोश निमो झाणा होया बैठा सी। सस्सा, डब्बा खरगोश उदास होया बैठा सी। तो पैरे दे विच अखीर दे विच तुसीं पढ़ लो, लिखिया होया
और पाठ दे विच भी है कि सारी गलबात करन तो बाद जिहड़ा डब्बा खरगोश है वो शर्मसार होया बैठा सी। और उत्तर आएगा एड़ा। अगे चलते हैं। विषय गणित। पहला प्रश्न, राजीव बाजार तो सब्जी खरीदन गया। उसने दुकानदार तो 2 से 1/2 मतलब 2.5 किलो 2.5 किलोग्राम टमाटर खरीदे और 4 से 1/2 मतलब 4.5 किलोग्राम प्याज खरीदे और आधा किलोग्राम 1/2 मतलब आधा किलोग्राम गोभी खरीदी। तो सब तो पहला थल्ले प्रश्न पर बाद पढ़ांगे, पहला इन्हां दी कीमत भी वेख लीए। टमाटर की कीमत जिहड़ी है वो 20 रुपये है किलो के हिसाब नाल, 1 किलोग्राम 20 रुपये का। और प्याज जिहड़ा है वो 30 रुपये किलोग्राम है और गोभी जिहड़ी है वो भी 30 किलोग्राम पर केजी पर किलोग्राम 30 रुपये के हिसाब नाल गोभी मिल रही है। हुण प्रश्न पढ़ते हैं। हुण उन्हें जिहड़ियां वस्तां खरीदियां ने सब तो पहला उहदा मुੱਲ कड्डांगे। आओ कड्ढिए। सब तो पहला उसने टमाटर खरीदे ने और टमाटर खरीदे ने 2.5 किलो 2 से 1/2 और 2 से 1/2 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ भिन्न ਦੇ रूप ਚ बदलांगे, फिर उसनूं जिन्नी कीमत है उस नाल गुणा करांगे। आओ करिए। जो इसनूं भिन्न बनावांगे तो सानूं पता है कि हर नूं नेड़ले अंक नाल जिहड़ा है गुणा करीदा और उपर 1 नाल प्लस कर दीदा। 2 दूनी 4 ते 1 5 और जिहड़ा 2 है उस तरह ही लिखा जाता है। थल्ले हर जिहड़ा है सेम उस तरह ही आ जाएगा। 5/2 भिंज बन जाएगी। हुण 5/2 जिहड़ी भिन्न बनी है इस हिसाब नाल हुण असीं देखांगे कि टमाटर की कीमत 20 रुपये किलो है तो इनू 5/2 नाल असीं गुणा कर देंगे। हुण तुहानूं मैं दस्सिया सी जां सारिआं नूं पता होएगा, तुहाडे अध्यापकां ने तुहानूं काम करवाया होएगा, जिहड़ी भिन्नां दी गुणा है वो करवाई होएगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਿੰਨਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣ ਗੁਣਾਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਟਾ 1 ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜੇ 'ਤੇ 20 ਔਰ 2 ਭਾਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 1 2 2 10 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ 10 2 ਦਾ 20 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ 10 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 5 ਨਾਲ ਅਸੀਂ गुणा कर देंगे तो 50 आ जाएगा। मतलब कि टमाटर की कीमत जी है 2.5 किलो की वो 50 रुपये है। सो असी लिख सकते हैं कि टमाटर की कीमत जी है 50 रुपये है। हुण प्याज जोड़े ने 30 रुपये किलो ने और 4.5 किलो ने। उस तरह ही असी सही भन्नांगे, मतलब कि भिन्न बनावांगे। छोटी भिन्न 4 से 1/2 की 4 दूनी 8 ते 9/2 बन जाएगी और शॉर्ट कर देंगे क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। और 30 नूं गुणा 9/2 करांगे तो कटिंग हो जाएगी। उस तरह ही बटा 1 लिखांगे। 2 1 2 और 15 दूना 30 और 15 9 135। सो 135 रुपये की किहड़ी वस्तु आ गई साडे कोल? प्याज। और गोभी जी है 30 रुपये किलो है, पर कितनी ली है? आधा किलो। 15 रुपये की गोभी जी है वो भी विच ऐड कर लाँगे और जो सारे नूं प्लस करांगे तो साडे को उत्तर आ जाएगा 5 और 5 10 हासिल आ गया 1। 5 3 8 ते 1 9 ते 1 10 हासिल 1 और 1 2। मतलब 200 रुपये उन्हें पूरे खर्चते सब्जी के उपर राजीव ने। और दुकानदार नूं उसने कितने दिते हैं? 200 रुपया। दुकानदार ने 200 रुपये दिता है और वापस कितने मिलणगे उन्होंने? क्योंकि 200 रुपये देता है वापस कुछ भी नहीं मिलेगा। ਇਹਦਾ उत्तर आ जाएगा उसनूं 0 रुपये वापस मिलेगा। सस्ता उत्तर जिहड़ा है आ जाएगा।
ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 12:50 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹੈ, PM ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ 2:10 PM ਦੁਪਹਿਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ 2:10 'ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, 1 2 3 ਲੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੈਸ ਦੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੱਸ ਵਾਲਾ ਹੀ ਔਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਇੱਦਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਚੱਲੀ ਹੈ 12:50 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1 ਵੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ 10 ਮਿੰਟ ਇਹ ਗਿਣਨੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਕਰਨੇ ਨੇ। 1 ਵੱਜ ਗਿਆ, 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, ਮਤਲਬ 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਔਰ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ 2:10 'ਤੇ। 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਅਤੇ 20 ਮਿੰਟ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਐੜਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਜੇਕਰ 3 ਗਲਾਸ ਬਰਾਬਰ 1 ਬੋਤਲ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ 3 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ 1 ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ 3 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ 1 ਬੋਤਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪਾਣੀ 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਔਰ 150 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, 150 3 ਵਾਰੀ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 450 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 450 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 450 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਸਿਫਰਾ ਤਿਫਰਾ, 5 ਤੇ 15, 1 ਅਸਲ 4 ਤੇ 12 ਤੇ 1 13, 1350 ਮਿਲੀਲੀਟਰ, 1350 ਮਿਲੀਲੀਟਰ, ਮਤਲਬ 1 ਲੀਟਰ 350 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐੜਾ 1500 1500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ 1500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਸਾ 1500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਲੀਟਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਈੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ 1500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1500 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, 1 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹੀ ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ ਆਇਆ 1350 ਮਿਲੀਲੀਟਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਸੂਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, 90 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਸ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਪਰਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਈਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਮਾਪਕ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਣ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਮਕੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਰਲ ਕੋਣ ਹੈ, 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕ ਕੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਕੋਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈੜੀ ਆਏਗਾ, ਇਹੀ ਨਿਊਨ ਕੋਣ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਿੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ
ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਊੜਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਐੜਾ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ, ਈੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਔਰ ਸੱਸਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਰਮੌਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਈੜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗਲਤ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, 3 ਸਹੀ ਨੇ, 1 ਗਲਤ ਹੈ, ਗਲਤ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਬੈਂਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਕਢਾਉਣ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲਤ। ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਡਾਕਖਾਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਡਾਕਖਾਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹੀ ਗਲਤ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਊੜਾ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਆਏਗਾ। ਸੌਰੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਨਿੰਬੂ, ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਅਤੇ ਇਮਲੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਇਮਲੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਬੂ ਅਤੇ ਕੱਚਾ ਅੰਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਮਲੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖੱਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰੰਗ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਈੜੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਖੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜੋ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਉਸਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ? ਊੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲੇ ਡੈਸਕ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੋਗੇ? ਐੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹੋਗੇ? ਈੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹੋਗੇ? ਸੱਸਾ ਸੰਕੇਤਕ ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸੰਕੇਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਸੱਸਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਊੜਾ ਮੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਐੜਾ ਮੇਲੇ ਫਸਲ ਆਮਦ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਈੜੀ ਮੇਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ, ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸੱਸਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਪੀਪਲਸ ਕੁਐਸਚਨੇਅਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਿਸ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ, ਬਾਲ ਸਭਾ, ਖੇਡਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ। ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ 'ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ 5 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 2, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਰੋਜ਼, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 3, ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਮਾਸਕ? ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਕਦੋਂ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕੰਮ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਨੈਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਕੰਮ, ਮੈਥ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿਕ ਲਾਓਗੇ ਹਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ। ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।